स्टूडेंट्स ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਆਰਟੀਕਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਮੈਥਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਕੁਐਂਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ 19 ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ n ਰੂਟ n ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਮੀਨਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ n ਦੀ ਪਾਵਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 1/n ਹੈ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆਪਾਂ ਨੇ 1 ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰੂਫ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ an ਸੀਕੁਐਂਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ n ਰੂਟ n ਦੇ ਇਕੁਅਲ an ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੈਗਾ 1 ਤੋਂ, मतलब अपनी एक सीक्वेंस अपने राइट की है भी किसी भी नैचुरल नंबर का रूट 1 आएगा या फिर 1 तो ग्रेटर आएगा। अगर आप n लेने 2 हम n 2 लवेंगे 2 की पावर 1/2 कितना आएगा समथिंग पॉजिटिव 1 तो ग्रेटर आएगा, इसलिए अपन ये लिखेगा भी जो an हैगा वो ग्रेटर होएगा 1 तो। नैक्सट अपने को अपन पुट किया an नू 1 + bn जो bn वो ग्रेटर है 0 तो इट मीनस हुण तुहाडे कोले अपने को लैट किया an इक्वल है अपने को n की पावर 1/n। ठीक है, बोथ साइड अपने स्क्वेयर रूट ले लिया, दैन n कि इक्वल आ गया अपने को an रेज टू पावर n की इक्वल आ गया। ठीक है, an की वैल्यू अपने को कितनी की बनाएगी 1 + bn 1 + bn पुट की उत्तों पावर n आएगी। इस तो बाद ये अपनी कि होंगे बाइनोमीअल का एक्सप्रैशन होंगे 1 + x की पावर n, इसमें आप बाइनोमीअल लिख लेने होंगे किदा 1 प्लस अगे नैक्सट n होंगे bn की पावर 1 फिर प्लस अप टू n इंटू n - 1 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल bn की स्केयर अप टू क्यूब एंड तक अपने को कितना जाता bn की पावर n तक जाएगा। नैक्सट हुण अपने को की आ गया अपने को n हैगा जो ग्रेटर होएगा इन्हां सारे पॉइंट्स तो। ठीक है, इन्हां सारे पॉइंट्स तो ही ग्रेटर होएगा अपने को। हुण नैक्सट अपने की चूज़ किया सैंडविच थ्योरम तुसीं कीता भी अगर अपने को कोई दो सीक्वेंस ये 0 तो लैके इस वैल्यू के विच लाई कर रहा है। ठीक है, अगर आप n नूं इनफिनिटी अप्रोच करवाने दैन bn की दिक्कल आएगा अपने को 0 दिक्कल आएगा। bn तो अपना 0 आ गया 1 + 0 कितना होंगे अपने को 1 आ गया। an की दिक्कल आ गया 1 दिक्कल आ गया। an सीक्वेंस में अपन लैट की दिक्कल किया n रूट n दिक्कल लैट किया दैन इक्वल टू 1 आ गया विच प्रूव हो गया। सैकेंड केस के विच आपां ने n रूट a नूं 1 इक्वल प्रूव करना है। इस दे रिगार्डिंग आपां की करना है 3 केस लैवांगे आपां a है जो अपना ग्रेटर दैन 1 a अपना ग्रेटर दैन 1 है जो तो इट मीनस अपने को n रूट a ग्रेटर दैन 1। ठीक है, इस तो बाद इसमें अपने पुट कितना n रूट a नूं पुट किया अपने 1 + h दैन इट मीनस अपने को ए दी वैल्यू कितनी आ गई 1 + h की पावर 1/n। ठीक है, हुण 1 प्लस इस दी वैल्यू हुण आप इस ते आप बाइनोमीअल एक्सप्रैशन लगावांगे। बाइनोमीअल एक्सप्रैशन किवें लगाने हुंदे आ 1 प्लस सेम अपने को n 1 प्लस ठीक है n नैक्सट अपने को h हुंदा फिर अप टू n n - 1। ठीक है, नैक्सट अपने को कितना आ जाएगा n h फैक्टोरियल। ठीक है, नाल अपने को कितना आ जाएगा h फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल प्लस अप टू जिद्दां b की पावर n सी हुण अपने को h की पावर n आएगी। ठीक है, ये थ्योरम अपने को कितनी अपनी वैल्यू प्रूव हुई अपने को दिस वैल्यू अपन ऑबटेन हुई ए ग्रेटर इट मीनस अपने को जो h है वो 0 तो लैके h a/n के विच लाई कर रही हैगी। ठीक है, सैंडविच थ्योरम तो अपने को होंगे कि भी a/n दैन वो कि इक्वल होंगे 0 के इक्वल होंगे तो अपनी दिस इक्वेशन है जो अपन ऑबटेन हुई हैगी। दैन n रूट कि इक्वल आ गया 1 + h 0 सी 1 इक्वल आ गया। सैकेंड के अगर 1 इक्वल ही है दैन अपना रिजल्ट डायरैक्टली प्रूव हो गया। हुण अपनी कंडीशन अपने ਲਈ भी अपनी 1 जो a आ गई वो 1 तो लैस 3 केस लए ने, एक च तो a ग्रेटर दैन 1 है, एक च a इक्वल टू 1 है। हुण अपना a लैस दैन 1 है, लैस दैन 1 दे विच आपां ने की चूज़ किया b नूं की लैट किया भी अपने को a की वैल्यू की हैगी लैस दैन 1 आएगी। जो 1/a कराएंगे कोई भी पॉइंट है तो 1 तो ग्रेटर आ जाएगी। ठीक है, b की वैल्यू लैट की 1/a दी इक्वल ए अपनी अगर लैस दैन 1 होएगी उसकी वैल्यू आप 1 नाल डिवाइड करांगे तो वो अपनी 1 तो ग्रेटर ही आएगा अपने को तो इक्वल टू 1 लैट किया। b की वैल्यू b की इक्वल अपने को 1/a दी इक्वल दैन इसकी वैल्यू दिस इक्वेशन बन जाएगी तो n रूट इक्वल टू 1 आ गया। यह रिजल्ट अपने प्रूव करता अपना रिजल्ट है जो वो तीनों कंडीशन के ट्रू हो गया।
ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਨੈਕਸਟ ਆਰਟੀਕਲ ਆ ਤੁਹਾਡਾ 20, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਡਾਇਵਰਜੈਂਟ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੈਗੀ AN ਸੀਕੁਐਂਸ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਡਾਇਵਰਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਨਵਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਡਾਇਵਰਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੂੰ, ਜੇਕਰ ਆਪਣੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਜੋ ਗ੍ਰੇਟਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ 1 ਤੋਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਨੇ A ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ 1 + h, A ਦੀ ਪਾਵਰ 1/n, ਮਤਲਬ A 1 + h ਦੀ ਪਾਵਰ n, ਸੇਮ ਬਾਈਨੋਮੀਅਲ ਥਿਓਰਮ ਲਗਾਈ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਕਿਸ ਤੋਂ ਹੋਏਗੀ, ਇਕੱਲੇ ਮਤਲਬ 1 + NH ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਮਥਿੰਗ A ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜੋ 1 + h ਹੈਗਾ NH ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਲੈਸ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਲੈਟ K ਕੋਈ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ K ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਹੈਗਾ, ਦੈਨ M ਆ ਜੋ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੋਏਗਾ K - 1/h, ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਵੈਲੂ h ਆਪਣੀ ਇੱਧਰ M ਸਾਈਡ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਗੀ, MH ਗ੍ਰੇਟਰ ਆਇਆ K - 1 ਤੋਂ, ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 1 + MH ਗ੍ਰੇਟਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ K। ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ 1 + ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੋ ਆਪਣਾ n ਹੈਗਾ ਉਹ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੈਗਾ M ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਪਣੇ ਆਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈਗੇ M ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗ੍ਰੇਟਰ n ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੱਕਾ K n ਲਈ ਵੀ ਟਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਲਿਆ, 1 + NH ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੋਏਗਾ K ਤੋਂ। 1 + NH ਅੱਗੇ ਗ੍ਰੇਟਰ, 1 + NH ਕੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ A n, A n ਗ੍ਰੇਟਰ ਕਿਸ ਤੋਂ ਆ ਗਈ, K ਤੋਂ ਆ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇੱਕ K ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਗਰ n ਨੂੰ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਅਪਰੋਚ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਦੈਨ K ਆਪਣਾ ਕੋਈ K ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇਵੇਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 100 ਤੋਂ ਵੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸਾਈਡ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਕਨਵਰਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣਾ, ਇਸ ਲਈ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਇਨਫਿਨਿਟੀ। ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ AN ਦੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਲੈਸ ਦੈਨ K ਆ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਨਵਰਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ -ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸੋਲਵ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀਕੁਐਂਸ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਨਵਰਸ ਕਰੇਗੀ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ -1 ਲੈਸ ਹੈਗਾ A ਤੋਂ, ਇਹ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੀਕੁਐਂਸ A ਨੂੰ ਲੈਟ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਕੇਸ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ A = 1 ਦੇ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਆ ਗਿਆ। ਸੈਕਿੰਡ ਅਗਰ 1 ਤੋਂ ਲੈਸ ਹੋਏਗੀ ਦੈਨ ਸੇਮ ਸਟੈਪ B ਨੂੰ 1/A ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ। 1/A ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ BN ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕਨਵਰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। BN ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਨੇ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਈ, ਕੋਈ 1/ε ਆ। BN ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈਗਾ, 1/A ਆ, ਦੈਨ 1/A n ਗ੍ਰੇਟਰ ਆ ਗਿਆ 1/ε ਤੋਂ, A n ਲੈਸ ਦੈਨ ε, ਇਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ, ਇਸ ਸਾਈਡ ε ਚੱਲ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ε ਜੋ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੋ ਗਿਆ A n ਤੋਂ, ਦੈਨ ਮੋਡੂਲਸ ਵੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ 0 ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਗਿਆ ਜਦੋਂ n ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਥਰਡ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 0 ਲੈਟ ਕਰ ਲਿਆ, 0 ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ 0 ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲੈਟ ਕੀਤਾ ਵੀ A ਆ ਜੋ ਆਪਣਾ -1 ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਆ ਬਟ 0 ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਆ, ਇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ A ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਲੈਸ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ -1 ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੇ A ਨੂੰ 1/B ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ, B 1/B ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ। ਸੇਮ ਸਟੈਪ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ BN ਅਗਰ ਕਨਵਰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਨੂੰ 1/B n 0 ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰੂਗਾ, ਇਹ B ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਅਗਰ B ਦੀ ਪਾਵਰ n ਆ ਦੈਨ A ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਊਗਾ -A ਦੇ, -A ਦੀ ਪਾਵਰ n ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ 0 ਨੂੰ, -1 ਨੂੰ ਆਪਾਂ -1 ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, AN ਅਪਰੋਚਸ ਟੂ 0 ਹੋ ਗਿਆ, ਦੈਨ ਇਹ ਕਨਵਰਸ 0 ਨੂੰ ਹੀ ਕਨਵਰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਐਜ਼ ਇਟ ਤੁਸੀਂ ਸੀਕੁਐਂਸ ਨੂੰ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਤੁਹਾਡੀ ਥਿਓਰਮ ਹੈਗੀ ਕਾਊਚੀ ਫਸਟ ਥਿਓਰਮ ਔਨ ਲਿਮਿਟ। ਕਾਊਚੀ ਫਸਟ ਥਿਓਰਮ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਸੀਕੁਐਂਸ AN ਕਨਵਰਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ L ਨੂੰ, ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦਾ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ n ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, XN ਸੀਕੁਐਂਸ ਬਣੇਗੀ, ਉਹ ਵੀ L ਨੂੰ ਕਨਵਰਸ ਕਰੂਗੀ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੈਟ ਕੀਤਾ TN ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ AN - L ਦੇ, ਦੈਨ AN ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ TN + L, ਠੀਕ ਹੈ। XN ਸੀਕੁਐਂਸ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਏਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, XN ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆਏਗੇ, ਇਹਨੂੰ L ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਨਵਰਸ। A1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ AN ਤੱਕ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ, AN ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਊ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ T1 + L, ਨੈਕਸਟ A2 ਦੀ T2 + L, T3 + L, TN + L ਤੱਕ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ।
ਹੁਣ ਐਲ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਨ ਟਾਈਮਸ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਐਲ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਪਲੱਸ ਹੋ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐਨ ਐਲ ਆ ਗਿਆ। T1 + T2 ਅਪ ਟੂ ਲੱਗ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਐਨ ਨਾਲ ਐਨ ਆਪਣਾ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਿੰਪਲੀ ਦਿਸ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਆ ਗਿਆ XN = ਕਿਹਦੇ ਆ ਗਿਆ L + T1 ਵਾਲੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਸਾਰੀ ਪੌਣ L। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ L ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜੋ ਉਤਾਰ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਇਹ ਪਲੱਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ 0 ਅਪਰੋਚ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ AN ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਗਈ L ਨੂੰ, TN ਅਪਰੋਚਸ ਟੂ 0, TN ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਆਓ ਐਵਰ ਆਪਣਾ ਜੋ ਐਪਸਾਈਲਨ ਆ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0 ਆ, ਦੈਨ ਉਸ ਦਾ ਲੈਸ ਦੈਨ ਹੋਏਗਾ εpsilon/2 ਤੋਂ। TN ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਆ ਗਈ, ਬਾਉਂਡਡ ਆ, ਇੱਕ ਲੈਟ ਕੀਤਾ ਬਾਉਂਡਡ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਮੋਡੂਲਸ ਐਪਸਾਈਲਨ ਆ ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ n ਤੱਕ ਟਰਮ ਨੇ ਨਾ, ਤਾਂ n ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਮਥਿੰਗ ਟਰਮ ਐਡ ਕਰ ਲਈ TM ਬਿਟਵੀਨ TM + 1 ਅਪ ਟੂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ TN ਤੱਕ ਹੀ, ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਟਰਮਸ ਲਈਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ TM ਤੋਂ TM + 1 ਤੱਕ ਦੀ ਸਵਾਲੀਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਨਾਲ M ਤੱਕ ਅਲੱਗ M + 1 ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੋਡੂਲਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ T1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ TM ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੀ ਨੇ ਹੈਗੀਆਂ ਲੈਸ ਦੈਨ MK, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਟੋਟਲ ਜਿੱਦਾਂ T1 ਦਾ ਐਪਸਾਈਲਨ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲਿਆ ਗਾ, T1 ਦਾ ਮੋਡੂਲਸ ਲੈਸ ਦੈਨ ਹੁੰਦਾ K ਤੋਂ, ਐਵੇਂ T2 ਦਾ ਮੋਡੂਲਸ ਲੈਸ ਦੈਨ ਹੁੰਦਾ K ਤੋਂ, ਤਾਂ ਇਹ M ਤੱਕ ਲਿਖੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ MK, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ ਟੋਟਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ N ਸੀ, N ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ M ਮਾਈਨਸ ਕਰਤੀਆਂ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੇ ਟਰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ N - 1 M ਰਹਿ ਗਿਆ, N - M ਇੰਟੂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ εpsilon/2। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2 ਤੇ 3 ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੋਂ TN ਸੀਕੁਐਂਸ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦਿਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜੋ ਉਹ ਅਬਟੇਨ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੋਡੂਲਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲਈ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦਿਸ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ ਦਿਸ ਦੇ, MK ਅਪਰੋਚ ਕਰੇਗਾ 0 ਨੂੰ ਜਦੋਂ N ਇਨਫਿਨਿਟੀ, ਅਗਰ ਨੀਚੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਬਣ ਗਿਆ ਦੈਨ ਉਹ ਆਪਣਾ 0 ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਵੱਜੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਦੇਅਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ MK ਆ ਜੋ ਲੈਸ ਦੈਨ εpsilon/2, ਦੋਨਾਂ ਦਾ M ਤੇ P ਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, εpsilon/2 ਲੈਸ ਦੈਨ ਐਪਸਾਈਲਨ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫਰੋਮ 1 ਤੋਂ XN L ਨਿਕਲੀ ਆ ਜੂ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਐਪਸਾਈਲਨ ਆ, ਅਤੇ ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਸੀ ਇੱਕ ਸੀਕੁਐਂਸ ਆਪਣੀ ਕਨਵਰਟਸ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ L ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਤੱਕ।